تعلیم حاصل کر رہی تھی کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ نوکری کرنی پڑے گی۔ بڑی مشکل سے ایک مل میں ملازمت مل گئی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے قابل ہو گئی تھی۔ پہلے کبھی گھر سے قدم نہیں نکالا تھا۔ اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، بس ایک راستہ جانتی تھی۔ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ اجنبی لوگوں سے واسطہ پڑا تھا اور نہ باہر کے ماحول کی خبر تھی۔ نوکری کی تو زمانے کی خبر ہو گئی۔ پہل بہت گھبرائی۔ کوئی آواز کستا تو رونے لگتی، کوئی گھورتا تو آنسو نکل آتے۔ زندگی میں قدم قدم پر کانٹے نظر آنے لگے۔ ساتھی لڑکیاں سمجھاتی تھی کہ ہمت سے کام لو، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد ماحول سے مانوس ہو جاؤ گی، تب یہ باتیں اتنی بری نہیں لگیں گی، اعتماد آ جائے گا اور جینا سیکھ جاؤ گی۔ مل کے مالک کو میری شکایتیں پہنچنے لگی کہ ایک لڑکی نئی آئی ہے جو بات بات پر روتی ہے اور منہ بسور کر بیٹھ جاتی ہے، اس سے کارکردگی متاثر ہوتی ہے، ساتھی ورکر بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ فیکٹری کے مالک نے مجھے بلوا لیا۔ جب اس کے دفتر پہنچی تو وہ اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے فون کا ریسیور کان سے لگا رکھا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ فون پر بات کرتا رہا۔ جب گفتگو ختم کر لی تو میری جانب متوجہ ہوا۔ شکیلہ تم ہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ جی، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا اور کل دوبارہ اسی وقت آنے کی ہدایت کی۔ میں سوچ میں پڑ گئی، خدا جانے کل کیوں بلایا ہے۔ نوکری میری مجبوری تھی جسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رات بھر اسی فکر میں گزری۔ اگلے روز مقررہ وقت پر اس کے دفتر گئی۔ اس نے خوش دلی سے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور اگلی بات جو اس نے کہی سن کر میں پریشان ہو گئی۔ کہنے لگا کہ کیا مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں سٹپٹا گئی اور کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ توقف کے بعد پھر اس نے اپنا جملہ دہرایا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، کیا آپ کی بیگم نہیں ہے؟ کہا ہے تو مگر اس لائق نہیں ہے کہ اس کو کہیں ساتھ لے جاؤں۔ میں دوستی کی بالکل قائل نہیں ہوں، صرف ایک بات جانتی ہوں، اگر کسی کو کوئی پسند ہو تو پھر شادی کر لینی چاہیے، یہی دوستی کا نیک مقصد ہے۔ میں نے جواب دیا، اگر آپ کو یہ بات منظور ہے تو میں آپ سے دوستی کرنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ بولا مجھے منظور ہے۔ میں نے اس کے قسم کھانے سے اس پر اعتبار کر لیا۔ اس نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک مجھ سے شادی نہیں کر لے گا میرے دامن عصمت کو میلی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ وقت گزرنے لگا، ہم ملتے اور سیر کو جاتے، میں اس کے ساتھ گاڑی میں گھومتی پھرتی۔ اب میری نگاہوں میں نئی زندگی کے خواب بس گئے تھے۔ تبھی ہر روز پوچھتی تھی، آپ مجھ سے نکاح کب کر رہے ہیں؟ بہت جلد، بس ذرا چند کاروباری الجھنیں سمیٹ لوں۔ وہ مجھے بلا بھیجتا۔ جب 6 ماہ اسی طرح گزر گئے تو میرے دل میں وسوسوں نے سر اٹھایا۔ مجھے ڈر تھا کہ فیکٹری میں میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ مجھے کوئی آوارہ لڑکی نہ سمجھ لیں۔ تبھی میں اسد صاحب سے ملنے سے گریز کرنے لگی۔ جب 1 ہفتے تک نہیں ملی تو اس نے مجھے بلا بھیجا۔ جی آمادہ نہیں تھا کہ جاؤں، مگر اس کی ناراضگی کا خیال کر کے چلی گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ میں کیوں ملنے سے گریزا ہوں۔ دیکھتے ہی اس نے کہا، شکیلہ خاطر جمع رکھو، میں نے قاضی سے بات کر لی ہے، ہم نکاح مذہبی طریقے سے کریں گے۔ تمہیں میں کورٹ میں لے کر جا کر رسوا نہیں کرنا چاہتا، اس میں میری بھی بدنامی ہوگی، جیسے آپ کی مرضی، لیکن ایک بار اگر میرے گھر جا کر امی سے رشتہ مانگ لیتے تو اچھا تھا۔ اس نے تسلی دی، فکر نہ کرو، میں ان کے پاس بھی جاؤں گا۔ اس دن اس کی بے تکلفی بڑھی تو میں رونے لگی۔ تب کہا، میں تو تم کو آزما رہا تھا اور تم رونے بیٹھ گئی۔ اس واقعے کے بعد احتجاجاً میں نہ گئی، کئی دن تک اس سے نہ ملی، پھر آخر ہماری صلح ہو گئی۔ میں کام کے اوقات کے بعد شام کے وقت اس کے ہمراہ گھومنے پھرنے کو جانے لگی۔ ہر روز وہی بات کہتے، جلد نکاح کر لوں گا، بس تھوڑا سا اور انتظار کر لو۔ ایک دن کا ذکر ہے، جب میں دفتر گئی وہ کمرے میں موجود نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور لڑکی کمرے میں آ گئی۔ یہ صبا تھی، اس کی پرانی دوست۔
वो मुझसे घुल मिलकर बातें करने लगी। बातों बातों में इसने मुझे कुरीदा और मेरा लगाव असद की तरफ पाया तो रोने लगी। मैंने रोने का सबब पूछा तो बिरमला कहा, असद ने मुझे भी इसी तरह बेवकूफ बनाया था, यूं ही शादी का चक्कर दिया था, काफी दिनों अपने एतबार में रखा। जब पूरी तरह इन पर भरोसा करने लगी तो इन्होंने एक दिन मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई। इसके बाद शादी के वादे से फिर गए। अब तो मिलने से भी कतराने लगे हैं। मेरी मानो अभी वक्त हाथ से नहीं गया, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, होशियार हो जाओ। ये यूं ही जाल में फंसाते हैं और ये इनका मशगला है। सबा की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि असद साहब तशरीफ ले आए। सबा को मेरे पास देखकर सटपटा गए। रुखाई से मुखातिब किया, सबा मैंने तुमसे फोन पर कह दिया था कि आज मुझे जरूरी काम है, फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? यूं ही आ गई। वो बोली, अब तो आप मिलने से भी रहे, पहले तो 1 मिनट की ताखीर भी गवारा नहीं थी। अब हमेशा यही कह देते हैं मत आओ, मुझे जरूरी काम है। ये कहकर वो रूहान सी होकर चली गई। सबा चली गई तो मुझसे पूछा, क्या कह रही थी? मैंने बताया, कुछ नहीं, बस इधर उधर की हाँक रही थी। इन्होंने मुझे तनबीह की कि ये मुझसे कीना रखती है, इसकी बातों में ना आना। घर आकर मैंने बहुत सोचा तो अपने आप को खुद फरेबी में मुब्तला पाया। तभी मुझे ख्याल आया, मर्द औरत को धोखा दे सकता है, लेकिन औरत औरत को ऐसे मामलात में धोखा नहीं देती और मर्द का पर्दा फाश कर देती है। सबा के चेहरे पर दुख की तहरीर साफ पड़ी जा सकती थी। सच इसकी आंखों से झांक रहा था। वो आंखें जो आंसुओं से नम थीं, मेरे दिल ने गवाही दी वो झूठ नहीं बोल रही थी। बहुत गौर करने के बाद मैंने एक पर्चा असद साहब के नाम लिखा और एक इनकी बेगम साहब के नाम पर, जिसमें लिखा था, मिसिस असद, क्या आप मुझे इस बात की इजाजत देंगी कि मैं आपके शोहर की दूसरी बीवी बनूं? ये मेरा आखिरी और कामयाब हरबा था। उन्होंने सबा को खूब बुरा भला कहा और मुझे भी कहलवा दिया कि मैंने तुमको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। अब मेरे दफ्तर आने और मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आइंदा मुझको फोन भी ना करना। मैं ऐसी वैसी राह चलती आवारा लड़कियों को मुंह लगाना पसंद नहीं करता, जो शादी से पहले गैर मर्दों से दोस्तियां रखती हैं। मेरी सहेली रिहाना, जो मेरे साथ काम करती थी, मुझको इनका ये पैगाम सुनाकर चली गई और मैं सकते में रह गई। अब ये बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई कि असद मेरे साथ मुखलिस नहीं था, सिर्फ अपनी शामें खुशगवार करना चाहता था। अगर मेरा कुछ ख्याल होता तो वो मुझको राह चलती और आवारा लड़की ना कहता। ताहम मैंने शुक्र किया कि मुझे वक्त से पहले होश आ गया था। आज वो एक मुझे आवारा कह रहा था, कल अगर रुस्वा हो जाती तो सारा जमाना मुझे आवारा कहता, तब मेरी माँ का क्या बनता और छोटी बहनों पर भी बेकसूर जमाने की उंगलियां उठती, तब क्या मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाती? मैं मैट्रिक पास भी ना थी, कोई दूसरी नौकरी क्या मिलती? मेरी माँ अच्छी सिलाई जानती थी, इन्होंने सिलाई कढ़ाई में डिप्लोमा किया हुआ था। मुझे भी जूं तो करके 1 साल का कोर्स कराया और जब मैंने डिप्लोमा हासिल कर लिया तो एक जगह मुझे नौकरी मिल गई। इस तरह मैंने अपनी बेवा माँ के साथ मिलकर अरसे तक छोटे बहन भाइयों की कफालत की। बिल आखिर एक मुतवस्सित घराने से रिश्ता आ गया और मैं अपने घर की हो गई। आज भी जब मैं वो बीते हुए दिन याद करती हूँ तो शुक्र करती हूँ कि मैं कम उम्री में एक बड़ी लग़ज़िश से बच गई, वरना जाने मेरी बर्बादी के साथ मेरे कुंबे का क्या होता। छोटी बहनों को मेरी खताओं की कैसी भयानक सजा काटनी पड़ती और बेवा शरीफ माँ तो फिर जीते जी मर जाती। सच है, ये जमाना बुरी जगह है और नो उम्र जरूरतमंद लड़कियों के लिए कि जिन पर इनके किसी सरपरस्त का साया ना हो। ये दुनिया एक ऐसी शिकारगाह है कि जहाँ हर तरफ हवस परस्त निगाहें ताकुब में रहती हैं। भेड़िए शिकार करने को घूमते रहते हैं। ऐसे में एक शरीफ लड़की को कदम कदम पर लड़ना पड़ता है और अपनी इज्जत खुद बचानी होती है। अपना तहफ़्फ़ुज़ आप करना पड़ता है। अगर लड़की अच्छी हो तो फिर वो यकीनन इन अज़ाबों से बच जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला अच्छे लोगों की आप हिफाजत करता है, बशर्तिया कि इनके इरादे नेक रहें।